Welcome to the last session of photosynthesis in higher plants. Now here we are going to discuss regarding the CET as well as NEET questions. Now regarding the part of the synopsis, its explanation and entire content as we have came across all these things till now. Now based on that we are going to continue the next part. Okay, so the question part. So let's go for the questions directly and let's solve them. Now let's go to the first question. Now this is based on your material which is given, and we are taking the same question number of your book, your NEET book. What you do is you directly go to that page, look at the question number. So this is question number 6. Okay, so we have selected a few questions amongst that. So directly go on to that page and the number is displayed as far as your book is concerned. Okay, so there only you can tick it, right? Now question number 6. So here we have an experimental setup. So by looking at this experimental setup, you can just simply directly say that whose experiment is this and what is the title of the experiment. Okay, now here this is the bell jar experiment where you can just see a different phenomenon of the lighted candle and a rat, offed candle and a dead mice, then again lighted candle, mint plant and a rat, lighted candle, mint plant and a mice. Okay, so mice is living, candle is burning, oxygen is liberating. So this is an experiment where we call it as a bell jar experiment, which is a simple experiment which was given by the first person named as Joseph Priestley. So this is a Priestley's experiment, and he was the first person who showed oxygen is liberated during photosynthesis in the year 1774. Okay, so the correct answer is Joseph Priestley. So let's go to the next one. Next one is the first action spectrum of photosynthesis was described by. Action spectrum and absorption spectrum based on the wavelength of light absorbed by the plant. This was for the first time shown by a person named as T.W. Engelmann. We call them as Engelmann's experiment. So that's why it's a direct question. So Julius von Sachs, as we know, Julius von Sachs, what he has did his experiment, Cornelis van Niel his experiment, T.W. Engelmann and Jan Ingenhousz. So Julius von Sachs, his experiment is starch is produced during photosynthesis. Cornelis van Niel experiment, he showed that the oxygen can be liberated during photosynthesis by using green and sulfur bacteria. T.W. Engelmann, he is a right person who has showed the action spectrum, and Jan Ingenhousz, oxygen is liberated during photosynthesis in the aquatic plant. So that was his experiment. Okay. The next one, Cornelis van Niel experiment was on. So as we have discussed just now, based on that we have the similar type of question. So what should be its answer? A green alga, Cladophora, chlorella and Cinedesmus, it is an algae. Then purple and green sulfur bacteria, mint plant. So Cornelis van Niel, his experiment was on purple and green sulfur bacteria, and he showed that the product which is released during photosynthesis is nothing but it was oxygen, and in his experiment he has used hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is a H2S, where he shows the byproduct which was released was a sulfide product. H2O use ಮಾಡಿದಾಗ oxygen release ಆಗ್ತಿತ್ತು, but H2S use ಮಾಡಿದಾಗ S release ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. That was his experiment, basic experiment. So here the answer is purple and green sulfur bacteria. Next one, in purple and green sulfur bacteria, the hydrogen donor is, which is the hydrogen donor? ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತತಿಲ್ಲಿ. H2S hydrogen sulfide, H2O H2SO4, which is called a sulfuric acid, and sulfate. So direct answer is H2S, question number 16. So it's a direct question. Most of the questions are direct questions, some questions are indirect questions. So that's why vice versa questions will be also there. So only the thing is we need to find out the right answer for it.
Okay, now let's move on to the next one. So there is a graphical representation. This graph represents to the T.W. Engelmann's experiment. So just look at the text, NCERT text, there you will find the three diagrams: action spectrum, rate of photosynthesis and absorption spectrum. ಈ ಮೂರು diagram ಇವೆ. Out of the three diagram, this diagram suits for which of these? Absorption spectrum of chlorophyll A, absorption spectrum of chlorophyll B, action spectrum of photosynthesis, both A and B ಅಂತದ. A and B ಅಂತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅದ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅದ. Chlorophyll A, chlorophyll B, that you can easily represent. Even these graphs will be asked, and what type of graph is this, that will be asked. Now here we have one graph, the other two types of graph can be asked separately also, where you should find out whether this is the absorption spectrum of chlorophyll A or it is the absorption spectrum of chlorophyll B. That has to be identified. ಅದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ನಮ್ಗಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, where this is the blue nanometer wavelength of light, where it shows a high rate of photosynthesis. So this is the action spectrum of photosynthesis. Next one, isotopes employed to study photosynthesis are. Now this is connected to the Kelvin cycle. So in the Kelvin cycle, how Melvin Kelvin identified that the carbohydrates comes from carbon dioxide, CO2, atmospheric CO2, when it gets fixed into the plants, it runs into a cycle by which it produces a product called as starch. Sucrose irbodu, starch ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ by that person. By which technique? By carbon dating technique. Okay, so that is for carbon 11 and phosphorus 32, carbon 15, phosphorus 32. Phosphorus ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದನು, ಬಟ್ C14 ಡೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. C16 and N15, nitrogen 15, C14 and O18. So he has used carbon 14 and he has used oxygen 18, O18, to identify even the oxygen which is released comes from H2O. So this is the right answer for this. Now isotopes employed to study photosynthesis are carbon 14 and oxygen 18. Okay, so by these isotopes they will identify ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡಾಗ ಹೋದಾಗ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ isotopes he has studied where carbon dioxide goes, where H2O goes. Okay, next one, which color of light gives maximum absorption peak of chlorophyll? Either it is a chlorophyll A or a B, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸದಕ look at this graph of a chlorophyll A and chlorophyll B ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಬ್ಜ್ಯೂರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇವಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಯಾವುದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ, ರೆಡ್ ಲೆಸ್, ಬ್ಲೂ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್
the right answer for this. Which color of the light gives maximum absorption peak of chlorophyll ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ what blue wavelength of light, because during that process only the rate of photosynthesis can be increased. Okay, now which is not an accessory pigment? Idu accessory extra pigment alla, idu main pigment. Idi plants ಒಳಗಡೆ present ಇರುವಂಥ pigment ಯಾವುದು? Chlorophyll ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. Chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls, carotenes ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ which is the main pigment, which are the accessory pigment. This is a clear cut which is given in your NCERT, and I have told you ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅದ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಅದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿ ಅಂತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ accessory pigments. Accessory ಅಂದರೆ extra pigments which are present in the mesophyll cells of the leaf that helps for the process of photosynthesis. Now raw materials required for light reactions. Light reactions, it takes place in presence of the sunlight. So which are the raw materials involved in this? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಿಂದ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೊರೈಲೇಷನ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೊರೈಲೇಷನ್, ಕೆಮಿಯೋ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇವು ಮೂರು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೌ ಟು ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವು ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೊರೈಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ಏನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ATP ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ETS ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ Z ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ದಾಗ ರನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ATP ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತತಿ? NADPH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ATP ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ADP ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ NADPH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? NADP ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕು. ಇವ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ATP ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ADP ಪ್ಲಸ್ IP. ಕೆಮಿಯೋ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ATP ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ADP ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಮುಗೀತು. ಇವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು? ಇವೇ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಅದಾವೆ ನೋಡೋದು ಮೇನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ADP and H2O, ADP, H2O and NADP, ADP and NADPH2, ATP and NADP ಅಂತದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ADP ಆ್ಯಂಡ್ H2 ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ADP, H2 ಆ್ಯಂಡ್ NADP ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಒಂದದ. H2O ಎಲ್ಲಿ? H2O ಬೇಕಾಗ್ತದನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ದಾಗ H2O ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 H2O ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಫ್ O2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಹಾಫ್ O2 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ H2O ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, H2O ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ADPನೂ ಬೇಕು, H2ನೂ ಬೇಕು, NADPನೂ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ NADP ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ADP ಬೇಕು, NADPH2 ಅಲ್ಲ, ಇದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ATP ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, NADP ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು 2 ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ? 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ. ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚದ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚದ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಎ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು 4 2 ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2 ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇವು 2 ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದದ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, liberation of oxygen when green cells in water are exposed to sunlight in presence of suitable acceptor is, it is called as a Emerson's effect, Blackman's effect, Hills-Arnold's reaction ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹಿಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹಿಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಮರ್ಸನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ law of limiting factor ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, Arnold's reaction, it is connected to the other parts of the photosynthesis, but liberation of O2 in presence of sunlight is Hill's reaction. Hill's reactions are nothing but they are light reactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, 4 electrons produced during photolysis of water. Photolysis ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತೀವಿ, H2O. 4 electrons produced during the photolysis of water will enter. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ? 2H2O ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ 4 electrons, 4 protons and 1 molecule of O2. ಇದು 1 molecule O2 ಆಗ್ತದೆ. This is converted into O2. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, look at this, 4 electrons produced during photolysis of water will enter PS1, PQ, plasto Q9, PS2, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್ PC ಅಂತದ. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು PS2 ಅಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ P680, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ PS2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, electron transport carrier or electron transport system of photosynthesis process is bound to thylakoid membrane, present in stroma, bound to outer chloroplast membrane, dispersed in the cytosol. So ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬೌಂಡ್ ಟು ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೌಂಡ್ ಟು ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡು ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅದ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು ETS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬೌಂಡ್ ಟು ಔಟರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಸೋಲ್, ಸೈಟೋಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆಗೋದು ಈ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಾಗನ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೌಂಡ್ ಟು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, algae employed by Kelvin et al. In experiments on photosynthesis belongs to Melvin Kelvin. He has did experiment on a algae. ಅದು ಯಾವ algae ಅಂತ ಕೇಳಿದರು? ಬೈ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್
of photosynthesis. Not only the photosynthesis, any person where the group it is headed by Kelvin, but there follow ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ ಅದ ಇಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಟಾಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, experiment on photosynthesis belongs to, so it belongs to which algae ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. Now Euglena and Synedesmus, it is an algae. Chara, it is an algae only. Chlamydomonas and Chlorella and Synedesmus is an algae. So the answer for this is they have carried out experiment by using Chlorella and Synedesmus, which is a algae, variety of algae. Now next one, during dark reaction the 3 carbon atoms of 3-PGA are derived from. During dark reaction ಯಾವ cycle ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? Kelvin cycle ಬಂತು. Okay, so here we come across the Kelvin cycle. ಈ Kelvin cycle ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? here starch ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. Now during dark reaction the 3 carbon ಇಲ್ಲಿ 2 into 3-PGA ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This is a 3 carbon compound are derived from antada RuBP only, then carbon dioxide only, RuBP plus CO2, RuBP plus CO2 plus PEP. ಇಲ್ಲಿ RuBP ಇರ್ತದೆ. RuBP ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಬಿಲೋಸ್ 1,5 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಇದು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಇವು ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಂಜೈಮ್ದಾಗಿಂದ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಜೈಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು RuBP 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತತಿ. ದ್ಯಾಟ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಾಟ್? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ 3 ಕಾರ್ಬನ್ನು 3-PGA ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ RuBP ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ. RuBP ಪ್ಲಸ್ CO2 ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 6 ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. RuBP ಪ್ಲಸ್ CO2 ಪ್ಲಸ್ PP ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ C4 ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ C. Now Rubisco is enzyme for Rubisco, the most abundant enzyme of the world ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲದ ಎಂಜೈಮ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ RuBP ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಲೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ H2O ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ CO2 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ, ಯಾಕಂದರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ಲದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ದ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ CO2 ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಎಂಜೈಮ್. Now next one, photorespiration is favored by. Photorespiration is nothing but respiration in presence of oxygen. So photorespiration ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು it is favored by which of the following conditions? High O2, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ O2 ಮತ್ತು CO2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು O2 CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ CO2 ಈಸ್ ಟು O2 ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಚೂಸಿ. ಇಲ್ಲಿ C3ದಾಗ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ರುಬ್ಲೋಸ್ 1,5 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ರುಬ್ಲೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ.
ನಾವು ಎರಡೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ, CO2 ಲೋ ಅದ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, O2 ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ O2ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋಣ, ಹೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ CO2 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೋ. ಓಕೆ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ O2 ಬೈಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಾಗ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಾಗ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ವಾಟರ್ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಂಡ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆವಾಗ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ದಾಗೂ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. O2 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ we have the fill in the blanks type of question. Now look at the question number, read the question. So in the fill in the blanks we have 1, 2, 3 and you have to choose it from the given option. Okay, now here light saturation occurs at a dash % of full sunlight. Now already we have studied idu saturation point in terms of light. Idu rate of photosynthesis. Increased sunlight will increase the rate of photosynthesis. Sunlight now ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ photosynthesis ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. 10% increase in the sunlight leads to maximum photosynthesis, which already we know, right? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ 20%, 30%, 40% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ % ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 10% ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 1, 2, 3 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ CO2 ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಟ್ ಲೋ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್. There is a dash relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensities antada. Now there is a dash relation antadra. What is the relationship between the rate of the photosynthesis, ee photosynthesis rate igu ಮತ್ತು ಈ ಲೈಟ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್. There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low intensity light intensities. Okay, then C3 plant shows saturation at about C3 plant saturation ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ml per liter ಅಂತದ. C3 ಒಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ, C4 ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಅದ? C3 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 450 ml, while C4 plants respond to saturation of about 360 ml. Now ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತತಿ? ಸೊ ಟಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 10% ಅದ, ಎ 10% ಅದ, ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತದ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಅದ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗ್ತದ, ಸಿ 450, ಡಿ 360. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so that is all about the section A. Now we will move on to the section B, assertion and reason type of questions. So assertion, chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. Chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. Reason, in the blue and red regions of spectrum there is a maximum absorption of by chlorophyll A, also shows higher rate of photosynthesis antada. This is assertion, this is reason. ಇದಕ್ಕೆ A ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. Yes, chlorophyll A is the chief ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಚೀಫ್ ಬೇರೆ, ಚೀಪ್ ಬೇರೆ. Understood? It is a chief main pigment and yes, in all the plants it is true. Reason, in the blue and red regions of the spectrum, look at the spectrum. ವಿಬ್ಜ್ಯೂರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಬರ್ತದ, ಇದು ರೆಡ್ ಬರ್ತದ. ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ ತೋರಿಸತ್ತೆ, ಎಂಗೆಲ್ಮನ್ ತೋರಿಸಿದ ಅದೇ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಬ್ಜ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ರೈಟ್, ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಚೀಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. Understood? Look at the options. If both assertion and reason are true and the reason is the correct expression of the assertion, so both the statements are correct, reason explains A. So option A is correct. So let's move on to the next one. Assertion and reason, 7th question. Okay, now here in this question, assertion, ATP synthase enzyme has two parts. One called the CF1 is embedded in the membrane of thylakoid and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. This is assertion and this is the reason. R anta tanu. The other portion is called CF0 and protrudes on the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಕೆಮಿಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇದು ಕೆಮಿಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಮಿಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ ಲೂಮೆನ್ ಆಫ್ ಅ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್. ಇದು ಲೂಮೆನ್, ದಿಸ್ ಅ ಲೂಮೆನ್ ಆಫ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ ಇದು CF0, ಇದು CF1. ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಲೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ H ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ. ಈ H ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್, ಇದು ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಪಾರ್ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ CF0 ಎ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ CF1 ಎ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋದು ADP ಪ್ಲಸ್ IP ಸೇರಿಕೊಂಡು ATP ತಯಾರಾಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ನೋಡೋಣ. ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ATP ಸಿಂಥೇಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್, CF0 CF1. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ CF1 ಎಲ್ಲದ, CF1 ಎಲ್ಲದ, ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಇದೇನ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇವು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಇದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್, ಒಂದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಲೂಮೆನ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೂಮೆನ್. ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ATP ತಯಾರೋದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಾಗ ಆಗತೈತಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗತೈತಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದಿನ್ 1 minute, 1 ನಿಮಿಷನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 1 minute. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿದಿನ್ 1 minute ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 parts, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. One called the CF1 is embedded in the membrane of a thylakoid. CF1 ಎಲ್ಲದ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಾಗ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರು. ಅಲ್ಲ, CF1 ಹೊರಗದ, CF0 ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದಿಂದ ಏನಿದ ಲೀವ್ ಬಡ್ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಏನು ATP ತಯಾರಾಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ H+ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೀಸನ್ ದ ಅದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CF0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ CF1 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ CF0. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ CF0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ದ ಅದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CF0 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಆನ್ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಐತಿ ಅಂತಂದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ರೀಸನ್ನು ರಾಂಗ್ ಅದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನು? 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್. ಎ, ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ and the reason is the correct explanation of the assertion. Wrong. Then this is wrong. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation. Allah. If assertion is true but reason is false, Allah. If both assertion and reason are false, you have to statement wrong. Option D is correct. Understood? So let us discuss a few more questions in the continued part of it.